Welcome, my dear students, to my channel So Easy Math. Today we will do revision paper 3rd of class 8th math. बेटा जी फर्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं फर्स्ट वीडियो विच अपलोड कर चुकी हाँ. नैक्सट क्वेश्चंस वी विल डू इन दिस वीडियो. जेकर बेटा जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना. चलो आप स्टार्ट करते हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्जाम. 21 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लाइक टर्म्स. इन्हां विचों किहड़े पद ने वो समान हैं. ठीक है, लाइक टर्म्स किहड़ियां हुंदियां ने जिहदे वेरीएबल्स सेम होण. देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे विच एक्स एंड वाई दो बोथ आर डिफरेंट वेरीएबल्स. दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. इन सैकेंड ऑप्शन च Z एंड Z स्केयर डिफरेंट वेरीएबल्स क्योंकि एक स्केयर है बेटा एक Z आ पावर भी सेम चाहिए ने आपां नूं. They are not like terms. In option C, P बेटा P वेरिएबल आ, एक P एंड Q वेरिएबल आ. They are not like terms. ठीक है. In option D, both variable are M N and powers of variables are same. So they are like terms. ठीक है जी. So our answer is D option. The second question बेटा जी अगे 22 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ Z ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸੋ. ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ Z. ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ A B C D. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਐਂਗਲ 1 ਐਂਡ Z ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ. ਜੇ ਐਂਗਲ 1 ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ Z ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਅਗੇਨ एंगल 1 एंड 80 ये दोनों किहड़े कोण ने अंदरले कोण इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, इत्थों आप एंगल 1 फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो बेटा एंगल B प्लस एंगल 1 इन्हां दोनों जोड़ किहदे बराबर होगा 180 दे. किहड़े कोण ने ये इंटीरियर एंगल्स. ठीक है जी, अंदरले कोण. एंगल B हैगा 80 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 आ गया अपने को बेटा जी 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100. क्लियर हो गया जी. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. किहड़े एंगल ने जी ये लीनियर पेयर रेखी जोड़ा. एंगल 1 कितना अपने को 100 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180. इट इंप्लाई एंगल Z कितना आ गया बेटा अपने को 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री. ठीक है जी, तो अपना आंसर कितना आ गया जी बी ऑप्शन. क्लियर हो गया जी. नैक्सट 3A स्केयर इंटू 2A दी 20 इज इक्वल टू. देखो बेटा 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे कितना आ गया 6. A दी पावर कितनी होएगी आपां नूं पता फार्मूला हुंदा x दी m इंटू एक्स दी एन. जो बेस सेम हो सेंटर च मल्टीप्लाईकेशनस होवे तो पावर्स की हो जाते हैं बेटा जी एडअप. ठीक है, एक्स की पावर m प्लस एन ए दी पावर 2 प्लस 20 कितना बन गया बेटा अपने को 22. किहड़ी ऑप्शन आ गई जी सी ऑप्शन. क्लीयर हो गया जी. नैक्सट फार्मूले बेटा A माइनस B का स्केयर किहदे बराबर हुंदा A स्केयर माइनस 2AB प्लस B का स्केयर. ठीक है जी, इत्थे अपने को आऊगा माइनस 2AB. क्लीयर हो गया जी. इट्स आंसर डी ऑप्शन. नैक्सट x बराबर 2 दे व्यंजक लई x माइनस 3 प्लस 2 का मुल पता करो. वैल्यू ऑफ द एक्सप्रैशन फॉर x इज इक्वल टू 2. बेटा इस एक्सप्रैशन दे विच आपां x की वैल्यू 2 पुट करांगे. देखो जिथे x है तो मैं 2 पुट करता. इत्थे कितना आ गया बेटा 2 माइनस 3 प्लस 2 2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 1 प्लस 2 2 माइनस 1 ना किता माइनस 2 प्लस 2 दोनों कैंसल आउट हो गए बेटा. कितना आंसर आ गया अपने को 0. सो इट्स आंसर इज सी ऑप्शन. नैक्सट एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
ਅਤੇ ZX ਮਾਈਨਸ XY ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਟਰਮਸ। ਬੇਟਾ ਜੋੜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ XY ਮਾਈਨਸ YZ ਪਲੱਸ YZ ਮਾਈਨਸ ZX ਪਲੱਸ ZX ਮਾਈਨਸ XY। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। XY ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। YZ ਬੇਟਾ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ZX ਨਾ ZX ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ठीक है, all terms are cancel out, so our answer is 0। ठीक है, its answer is D option। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -2। देखो बेटा 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1/5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਮੀਨਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਟਸ ਆਂਸਰ B ਆਪਸ਼ਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ 0 ਪਲੱਸ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਇੰਟੂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। 3 ਦੀ 0 ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਦੀ 0 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1। 4 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/4। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ 2 ਇੰਟੂ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਇਹ 'ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਲਗਾਓ ਬੇਟਾ। ਹੇਠਲੇ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 1 ਇੰਟੂ 4 ਪਲੱਸ 1 5/4 ਇੰਟੂ 4 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ C ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -4 ਇੰਟੂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ -5 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਇੰਟੂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ m ਪਲੱਸ n ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਦੇਖੋ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। -4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -4 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9। ਸੋ ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ C option। that is clear। next one the ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ standard form। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਡਿਜਿਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੋ 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7.5 ਇੰਟੂ 10⁻⁻⁴ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਿਜਿਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ C। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜੂਅਲ ਫਾਰਮ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ 1.7 ਇੰਟੂ 10⁻³ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 1.7 ਆ। 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ -3। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆਉਣਗੇ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 3 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 0.0017 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ B option। that is clear। next 4/5 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ 4/5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -3। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਟਾ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 5/4 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਵਰ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪਾਵਰ 3 ਹੈ ਬੇਟਾ 3 ਟਾਈਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5/4 ਇੰਟੂ 5/4 ਇੰਟੂ 5/4। 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 25 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 125।
डिवाइडेड बाय 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 16, 16 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 64. So our answer is A option. That is clear. Next, 8ab minus 6b ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਟਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ b ਕਾਮਨ ਆ, 8 ਤੇ 6 ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਤੇ. ਠੀਕ ਹੈ, 2b ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. 2 4 ਜਾਂ 8, 4 ਚਲੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, b ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ e ਮਾਈਨਸ 2 3 ਜਾਂ 6, b ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ. अपने फैक्टर्स बन गए 2b 4a minus 3. So its answer is B option. That is clear. Next, बेटा डिवाइड करना अपन ने 72 p q स्क्वायर r दा क्यूब नूं किहदे नाल 12 q r दा स्क्वायर. ये याद रखना बेटा जिवें x दी m बाय x दी n सेम बेस होण तां पावर्स की हो जाती है सबट्रैक्शन जे बटियां च होण जां सेंटर च डिवाइड का साइन होवे. ये बन गया एक्स की पावर m माइनस n. ठीक है जी, हुण देखो ये कट गया कितना आ गया 6. p बेटा सिंगल इदां ही रह जाऊगा, q का स्क्वायर q की 1 पावर माइनस हो जाएगियां 1 च 1 2 च 1 गया 1 मीन सिंगल q आर क्यूब आर स्क्वायर 3 चो 2 के बेटा जी 1 मीन्स 6 पी क्यू आर. दैट इज क्लियर. देखो ऑप्शन केड़ी है ए ऑप्शन. ठीक है जी. नेक्स्ट ये भी ही बेटा गुणनखंड बनाओ फैक्टराइज्ड. देखो 81x स्क्वायर नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर क्योंकि 9x इंटू 9x 81x का स्क्वायर. 64 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ. ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਮਾਈਨਸ b a ਪਲੱਸ b. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 9x ਮਾਈਨਸ 8 9x ਪਲੱਸ 8. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ. ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ C ਆਪਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਵਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C 9x ਪਲੱਸ 8 9x माइनस 8. नैक्सट वन हे लिखिया विचों केड़ा 2xy 24xy का स्क्वायर 12x स्क्वायर y का एक सांझा गुणनखंड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ. बेटा कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने आपां ने. देखो जिमें 2xy टर्म इन्हूं आपां लिख सकते हैं बेटा z 2 इंटू x इंटू y इंटू z. 24xy स्क्वायर में आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, इंटू x इंटू y इंटू y. यदि 12x स्क्वायर y में आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y. ठीक है, 2 टाइम्स x आ गया अपने कोल. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ x ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ. ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ 2xy. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ B. दैट इज़ क्लीयर. नैक्सट जे 7 3 Z2 3 का एक गुण ज है इत्थे Z एक अंक है तो हेठ लिखिया विचों किहड़ा Z का एक मुल है. इफ 7 3 Z2 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 वेयर Z इज़ ए डिजिट दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैल्यू ऑफ Z. देखो बेटा 3 का टैसट किद्दां करते हुन्ने आपां अंकां दा जोड़ करके सम ऑफ डिजिट्स. इनू पंजाबी च की लिखांगे अंकां दा जोड़. इनू ऐड करो 7 + 3 + Z + 2 किन्ने बन गए 12 + Z. हुण बेटा सारी वैल्यू आ 3 के टेबल ते होनी चाहिए. देखो Z की वैल्यू की हो सकती है 0 क्योंकि 12 + 0 12 जो 3 के टेबल ते आ सकता. होर Z की रख सकते हैं आप 3
12 + 3 15 जो 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। 6 ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 + 6 18 ਉਹ ਵੀ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। 9 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 + 9 21 ਉਹ ਵੀ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਨੇ 0 3 6 9 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ A ਠੀਕ ਹੈ 6 ਸੋ ਆਵਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ A ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ 2x² - 98 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ਡ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ x²। 98 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ 49 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 x ਦਾ ਸਕੁਅਰ 49 ਕਿਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੀ 7 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a² - b² ਵਾਲਾ a - b a + b ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ x + 7 x - 7 ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D ਆਪਸ਼ਨ। that is clear। ਨੈਕਸਟ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਡਿਵਾਈਡ। ਫਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਿੱਛੇ 9 ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਟਾਂਗ ਸੰਖਿਆ 4 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ 3 ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 6 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ 9 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਕਰੋ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45 ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ 9 ਤੇ ਕੀ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਜੀ 9 ਤੇ। ਸੋ ਆਵਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ A ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ 101 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ 101 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 100 + 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ a + b ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ a² + 2ab + b ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a² ਮੀਨਸ 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2ab 2 × 100 × 1 ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਪਾਓ ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੱਸ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੀਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ D ਆਪਸ਼ਨ। that is clear। आई होप मैंने उम्मीद है बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।